السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيدة جدا لأني سأقوم بتقديم هذا المستوى الثالث من تعليم اللغة الفرنسية. Je suis très contente de retrouver la classe une nouvelle fois avec vous. أرحب بكم جميعا وأتمنى أن نقضي وقت جميل وممتع في تعلم دروس اللغة الفرنسية في المستوى الثالث. Voilà, donc أنا كنت قد حضرت سبورة. نعم. بالنسبة للمستوى الثالث أنا سأركز على النصوص، على بالخصوص أجناس النصوص وأنواعها، يعني les genres et les types de textes. Les genres et les types de textes. Alors je vais commencer par donner la définition du genre. Alors les genres de textes, on désigne par genre littéraire des ensembles de textes que l'on regroupe parce qu'ils ont des caractéristiques communes, et on distingue généralement 5 grands genres littéraires. Alors parmi ces genres, il y a le genre narratif ou le récit, le genre poétique, le genre théâtral, le genre argumentatif ou l'essai, et le genre épistolaire ou la lettre. Alors, سأعيد. بالنسبة les genres de texte، يعني نقصد بها أجناس النص، يعني جنس النص وليس النوع، لأن هناك جنس النص ونوع النص. le genre، les genres et les types. les types هي الأنواع، les genres هي الأجناس. les genres de texte يعني أجناس النص من أي جنس هو، هل هو من جنس أدبي أو علمي مقالي إلى آخره. وإن كان من الجنس الأدبي أي جنس من الأجناس الأدبية، هل هو الرواية أو القصة أو الشعر أو المسرح أو كذلك الإنشاء أو الرسالة إلى آخره. هذا هو المقصود بأجناس النص. Alors, on désigne par genre littéraire des ensembles de textes que l'on regroupe، يعني مجموعة نقصد بالأجناس الأدبية هي مجموعة نصوص que l'on regroupe، يعني نجمعها parce qu'ils ont des caractéristiques communes، يعني عندها مميزات مشتركة. On distingue généralement 5 grands genres littéraires. يعني نستطيع أن نميز بين 5 أجناس كبرى أدبية. أولا le genre narratif ou le récit، يعني الجنس الروائي أو الرواية أو السرد. le genre poétique، يعني الجنس الشعري. le genre théâtral، الجنس المسرحي. le genre argumentatif ou l'essai، يعني الجنس الدلالي أو الحجاجي أو الإنشاء، نسميه الإنشاء. et le genre épistolaire ou la lettre، يعني الجنس رسائل، يعني الرسالة على Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser à propos des genres, oui. Alors, les genres قلنا هم أجناس النص، يعني النص ينتمي إلى مجال معين، هل هو مجال أدبي أو علمي. وفي المجال الأدبي كذلك يمكن أن نحدد
ليس الأنواع ولكن المجالات المختلفة، يعني الشعر أو النثر المقصود به الرواية، المقصود كذلك التياتر يعني المسرح إلى آخره. وفي داخل هذه الأجناس نجد الأنواع اللي هي لي تيب. نوع هي مقصود به ماذا يفعل الكاتب في النص، يعني هل يحكي، هل يصف، هل يعطينا معلومات، هل يشرح إلى آخره. هذه نسميها الأنواع. أما مثلا داخل الجنس يمكن أن أجد مجموعة من الأنواع. إذا سنرى هذا بالتفصيل عندما نرى كل جنس على حدة، وكذلك أنواع النصوص كلها على حدة. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? هل هناك أسئلة أخرى؟ Non, pas de voir, non. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais donc continuer. Après avoir donné la définition du genre, je vais donner maintenant la définition des types. Je donne la définition des types et après nous allons commencer à travailler avec des exemples de chaque type et de chaque genre aussi. Alors je change de tableau pour donner le type de texte. Voilà le type. Alors les types de texte. Donc le type de texte dépend de l'intention de l'auteur. يعني أن نوع النص له علاقة بماذا يريد الكاتب، يعني l'intention de l'auteur، يعني قصد الكاتب. raconter يعني هل سيروي رواية. raconter. décrire يعني يصف. expliquer يشرح. défendre un point de vue سيدافع على وجهة نظر. proposer une action أو سيقترح فعل أو فكرة إلى آخره. On peut identifier un type de texte grâce à ses principales caractéristiques. يعني يمكننا أن نميز نوع النص من خلال مجموعة من المميزات الرئيسية. Alors, remarque, les différents types de textes peuvent parfois se combiner au point qu'il devient difficile de les distinguer. يعني أننا في بعض الأحيان أنواع النصوص يمكن أن تتداخل في بعضها لدرجة أننا لا يمكن أن نفرق بينها. مثلا أعطيكم مثال أننا بالنسبة للتيب explicatif et informatif يمكن أن يختلط الأمر علينا، لأن يكون الكاتب يشرح وفي نفس الوقت يعطي معلومات. فماذا نقول؟ هل هو explicatif يعني نص شرحي أو informatif يعني معلوماتي؟ هنا bien sûr يوقع نوع من الاختلاط. لكن ما يهمنا نحن هو أن في اللغة الفرنسية هناك 4 أنواع من النصوص التي تستعمل بكثرة، وهي le type narratif يعني النوع السردي أو روائي. le type descriptif يعني النوع الوصفي. le type argumentatif يعني النوع الحجاجي للدفاع عن فكرة أو الاعتراض عن أفكار إلى آخره. et le type injonctif اللي هو النوع الأمري أو الذي نقصد من خلاله أن نعطي أمرا أو تعليمات أو نصائح إلى آخره. إذن هنا أعيد أن les types de texte donc dépendent de l'intention de l'auteur، يعني نوع النص له علاقة بما يريد أن يقدمه الكاتب
للقارئ. دونك raconter اللي هو السرد، هل يريد أن يحكي حكاية، هل يريد أن يصف décrire، يشرح défendre expliquer، défendre un point de vue يدافع عن فكرة، proposer une action يعني يقدم يقترح فعل إلى آخره. وإذا في اللغة يمكن أن نميز بين الأنواع على حسب طبيعة الحال مميزات كل نوع. ففي اللغة هناك 4 أنواع يعني معروفة في اللغة الفرنسية، وهي التي نركز عليها أكثر: le type narratif, le type descriptif, le type argumentatif et le type injonctif. Je répète: le type narratif يعني النوع السردي أو النوع الروائي. le type descriptif يعني النوع الوصفي. le type argumentatif يعني النوع الحججي أو دلالي أو الذي يدافع عن الأفكار. et le type injonctif يعني النوع الأمري أو الذي عن طريقه الكاتب يعطي تعليمات أو نصائح أو أوامر إلى آخره. هل هناك سؤال قبل أن أمر إلى تكميل إلى بداية أولا الأجناس؟ ونرى اليوم لا بويزي يعني نرى جنس الشعر أو الجنس الشعري. Donc avant de continuer, je pose la question. Donc est-ce que vous avez le texte informatif هو النص المعلوماتي. هو كذلك ينتمي إلى أنواع النصوص، ولكن نحن سنركز بالخصوص على هذه الأنواع ال4 لأنها الأكثر استعمالا. Alors c'est clair jusqu'à maintenant. D'accord, Sagita. S'il y a d'autres questions, sinon je continue. D'accord, comme il n'y a pas de questions, donc je continue. Je passe maintenant au type, au genre. Donc, premièrement, nous commençons par les genres. Et le premier genre que nous allons voir, c'est le genre poétique ou la poésie. Alors, je change de tableau aussi. Alors, les genres, premièrement, nous commençons par la poésie. Le texte poétique, donc أو النص الشعري. le texte poétique أو النص الشعري. أولا الشعر عندما وجد لكي يغنى، يعني c'est pourquoi la première des choses لما نقول الشعر نقول الغناء، لأن الشعر عندما وجد للغناء لكي يغنى. donc فيه des formes fixes. il contient des formes fixes. il est fait de formes fixes يعني أشكال اللي هي لا تتغير، مثل le sonnet, l'ode, la ballade. ou bien nous avons aussi des formes irrégulières يعني اللي هي تختلف وتتغير، مثل poème en prose يعني الشعر النثري، des vers libres أو الأبيات الحرة أو الشعر الحر، ou bien des chansons اللي هي الأغاني. alors في الشعر nous avons الأشكال اللي هي فيكس يعني لا تتغير، مثل السوني. السوني هو عبارة عن قصيدة شعرية تتكون من 4 مجموعات اللي كنسميوها دي ستروف. هذه سنراها عندما نرى قصيدة شعرية. هاد لي ستروف سون 2 4 et 2 terces يعني مجموعتين من 4 أبيات ومجموعتين من 3 أبيات.
يسمى un sonnet. كذلك nous avons l'ode والأود هذه كذلك عندها شكل معين. لا بالاد كذلك عندها شكل معين لا تختلف عنه، تتكون من 10 أبيات إلى آخره دائما في جميع الشعر القديم الفرنسي. أو يكون الشكل une forme irrégulière، يعني شكل غير ثابت، مثل le poème en prose يعني الشعر النثري، ou bien les vers libres أو الأبيات الحرة، ou bien des chansons اللي هما الأغاني أو la chanson اللي هي الأغنية. dans la poésie عندنا la poésie engagée، يعني أنواع من الشعر نسميه la poésie engagée اللي هي الشعر الملتزم. engagé يعني ملتزم، يكون يدافع عن فكرة أو يدافع عن فلسفة أو عن سياسة معينة أو عن يعني ليس للتعبير فقط عن الأحاسيس والمشاعر، ولكن يكون لدفاع عن رأي وفكرة. ونجد من الشعراء في اللغة الفرنسية قضايا. دونك نجد فيكتور هوغو من الشعراء الملتزمين. لا، هو شعره ليس دائما ملتزم، ولكن كتب قصائد للدفاع عن قضايا معينة. كذلك بول إليار الذي ينتمي إلى المدرسة السوريالية، l'école surréaliste. Nous avons aussi des chansons de gestes التي وهو شعر قديم جدا. هذا شانسون دو جيست هذا عبارة عن شعر قديم كان سمي كذلك لأنه كان يرفق بالحركات. et nous avons l'épopée الذي هو الشعر الحماسي. وكذلك نجد فيه فيكتور هوغو كتب قصائد للحماسة أو لتحميس الشعب لقضايا سياسية. Nous avons aussi la poésie lyrique romantique. lyrique يعني غنائي، الشعر غنائي، والمقصود به ليس للغناء، لأن الشعر من بعد يعني ما أصبحش بالضرورة يكون له علاقة بالغناء. لا، أصبح يسمى ليريك بمعنى أنه يعبر عن أحاسيس الشاعر وعواطفه إلى آخره. ومن هذا الشعر يعني من la poésie lyrique il y a le romantisme اللي هو الرومانسية. ومن يعني كبار الشعراء الرومانسيين هو ألفريد دو موسي. et le symbolisme اللي هو الرمزية أو les symbolistes الرمزيون، من بينهم وكبار الشعراء الرمزيين هو بودلير، شارل بودلير. alors la forme dans la poésie يعني c'est une forme ramassée، يعني شكل مجموع impose une structure، يعني يلزم بشكل معين. وهذا la structure اللي هي الستروف اللي هي مجموعة أبيات. وسنرى بطبيعة الحال هذه الكلمات كلها سنرى شرح ديالها بشكل يعني أكثر إسهاب وأكثر وضوح عندما نمر إلى تطبيقات. où la syntaxe se répartit de manière insignifiante، يعني الشعر أو البيت الشعري ليس بالضرورة يكون له علاقة بتركيب الجمل يعني الذي يحترم la grammaire يعني النحو. أعتذر دقيقة ثم أعود. Donc je continue. أن الشعر donc la syntaxe اللي هي التركيب النحوي للجملة se répartit de manière signifiante، يعني يتقسم بطريقة معينة. rapport entre phrase et verbe،
يعني أن العلاقة ما بين الجملة والبيت الشعري ماشي بالضرورة البيت الشعري يكون مكون من جملة. هناك يعني الجملة يمكن أن تتعدى إلى أبيات كثيرة. Alors, nous avons aussi une concentration des effets sonores du signifiant. يعني أن الشعر يكون فيه نوع من الموسيقى، وهذه الموسيقى تأتي بتركيز تأثيرات صوتية. concentration des effets sonores يعني تأثيرات صوتية، مثلا كإعادة بعض الحروف أو بعض الكلمات et joue sur le signifié la métaphore، c'est-à-dire أن كذلك يتكون من مجموعة من الصور الدلالية أو المجازية في الجمل. Alors les registres يعني نبرة ديال التي يحتوي عليها هذا الشعر، نجد لو registre lyrique يعني النبرة الحسية أو العاطفية، إليجياك يعني التي تتغنى بالمشاعر. Le poète chante ses émotions يعني أن الشاعر يغني أو يعبر عن شعوره أو أحاسيسه. De concert avec la nature يعني بعلاقة bien sûr مع الطبيعة. Ces sentiments donc ils sont incarnés dans la métaphore، يعني تكون هذه الأحاسيس داخلة في عبارة عن صور مجازية يخسر لها الكلمات بطبيعة الحال. إبيك يعني يكون هناك علاقة حماسية وبين الشخص يعني اللي هو l'homme et l'univers العالم، واللوم دائما هو من يخرج vainqueur. il sort vainqueur يعني يخرج vainqueur يعني منتصر. c'est l'héroïsme، énormité des actions يعني البطولة والأفعال اللي هي كبيرة جدا إلى آخره. وكذلك هناك نوع الشعر ديداكتيك اللي هو تعليمي. ديداكتيك يعني تعليمي، يعني كان الشعر يكتب ليس من أجل المشاعر ولا الحماسة، ولكن يكتب من أجل l'enseignement moral، يعني إعطاء دروس أخلاق بوليتيك، كذلك اللي هي سياسة، فيلوزوفي فلسفي، littéraire أدبي إلى آخره. La position du lecteur بالنسبة للقارئ en face de cette poésie، إما يكون émotion يعني أن القارئ يحس بالتفاعل الحسي مع القصيدة، أو identification يعني يتم تشخيص أنه يحس لدرجة أنه يصبح هو نفسه في مكان الشاعر. كذلك un regard esthétique يعني نظرة جمالية للقصيدة، admiration يعني إعجاب، esprit critique وربما يكون انتقاد، أو mobilisation يعني يتوقف من أجل الدفاع عن فكرة يدافع عليها الشاعر كذلك. هذا كان تقديم عام للابويزي في الشعر، يعني أشكاله، موضوعاته، كذلك كيف يتم يعني أنواعه إلى آخره. هل هناك سؤال قبل أن أمر إلى الدرس الحقيقي؟ لأن هذا فقط عبارة عن تقديم يعني للجزء الشعري، لكي ندخل بعدها مباشرة في الدرس الأول الذي هو دراسة قصيدة شعرية، وبطبيعة الحال دخول في الدروس التي لها علاقة بالشعر. C'est clair donc, Zakaria, c'est bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Abdelhaj, je viens d'arriver. Alors, bon, désolé, Abdelhaj, tu vas trouver le début sur la chaîne Adarai, donc je peux pas répéter tout. Oui, c'est un petit sommaire. Ce sont des informations à ne pas prendre par cœur, mais ce qui vient après, d'accord. Maintenant, il suffit de connaître ces informations, hein, d'avoir une idée sur ces informations. يعني ماشي بالضرورة تعرفها يعني عن ظهر قلب، ولكن يعني تكون عندك فكرة على أنواع الشعر إلى آخره، وبعدين إن شاء الله يمكن يعني تتعمق أكثر فيها. Oui, c'est clair, mais les mots difficiles. Oui, il y a des mots difficiles, d'accord, c'est vrai. Mais je vous ai dit يعني كما قلت لكم هذا عبارة عن تقديم فقط. يمكن أن يعني نتعمق فيه بعدين، يعني لما نمر إلى الدرس يعني الحقيقي اللي هو سنبدأ به. إبيك إيجال إيبوبي، oui c'est ça زكريا، يعني الملحمة أو ملحمي حماسي. الشعر الحماسي أو الملحمي المقصود به هو الشعر الذي له هدف يعني رفع همة الناس من أجل الدفاع عن قضية أو عن فكرة معينة. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, alors je vais passer. Maintenant, nous allons passer à l'étude de texte. Et j'ai choisi pour vous un poème de Charles Baudelaire. Je vais le copier sur un autre tableau. Voilà. Donc, étude de texte, Charles Baudelaire est un poète français né en 1821 et il est mort en 1867. شاعر فرنسي né يعني ولد en 1821 et mort en 1867 وتوفي في 1969. C'est parmi les plus grands poètes français du 19e siècle، يعني من أكبر شعراء فرنسيين في القرن التاسع عشر. C'est un poète, si vous voulez, c'est le père du symbolisme، يعني هو أب الرمزية. المدرسة الرمزية يعني هو من أسسها. يعتبر من الشعراء الذين كانوا يسبقون وقتهم بكثير من الأفكار ومن الصور الشعرية. Alors, اخترت لكم من شعر شارل بودلير. J'ai choisi l'albatros. L'albatros هذا نوع من الطيور الكبيرة البحرية، من الطيور البحرية الكبيرة، تسمى الباتروس. عنده يعني شكل، أنا لا أستطيع أن أمرر الصورة، ولكن هو عبارة عن طائر عنده في منقاره على شكل يعني جعبة أو قراب كبير. يعني يمكن أن تدخلوا إلى جوجل وتكتبوا الباتروس وستعطيكم صورة هذا الطائر. Alors, ما يهمني الآن هو القصيدة. Je vais lire le poème. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Appellent les Antilles déposées sur les planches, que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique ailé, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Je vais répéter la lecture, et moins vite, bien sûr. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Appellent les Antilles déposées sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique ailé, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Est-ce que vous avez compris le poème? Je pose cette question, je sais qu'il y aura des difficultés, mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc, كاين اللي فهم شوية، كاين اللي فهم ما فهمش. Oui. Bien. Alors, je ne veux pas expliquer maintenant les mots، يعني ما لن أشرح الآن، لأن هذه عملية سأتركها لكم تقومون بها في كتمرين، يعني شرح كلمات القصيدة. Voilà, voilà زكريا c'est ça. Donc شرح كلمات القصيدة سأتركها لكم وسأعطيكم لا ليست، يعني لائحة الكلمات التي يجب شرحها. الآن نمر إلى la forme du poème، يعني شكل القصيدة، يعني سنقوم بدراسة شكل القصيدة ومنها دونك سنتعرف على الكلمات أو كل شيء في القصيدة. Alors السؤال الأول الذي أطرحه عليكم: comment sont appelées les lignes dans un poème? Comment sont appelées les lignes dans un poème? Donc ils sont appelés, oui Abd el-Hay, ils sont appelés des vers. Hein? Voilà, c'est ça Zakaria. Ce sont des vers. كنسميهم حنا les vers هما اللي هما البيت الشعري. البيت الشعري le vers أو les vers الأبيات الشعرية. Comment sont appelés les paragraphes؟ يعني أن في القصيدة بعض الأحيان نجد des paragraphes، يعني مجموعة من الفقرات. Alors الفقرة، oui, les paragraphes sont appelés des strophes، c'est bien Zakaria. Hein?
ce sont des strophes. Ils sont appelés des strophes. Bien. Oui. Alors c'est ça, hein, des strophes. Alors la question suivante, comment appelle-t-on la fin du vers? نهاية البيت الشعري. La fin du vers s'appelle une rime. C'est ça, c'est bien. Oui, c'est la rime. Oui, c'est la rime. اللي كنسميوها بالعربية القافية. القافية. La rime. Et comment appelle-t-on le découpage en syllabes dans un vers؟ يعني تقطيع البيت يعني بالمجموعات الصوتية. ماذا نسمي هذا؟ لا حد يجيب. Alors ça s'appelle la mesure. الوزن. C'est la mesure. الوزن. إذا نذكر هذه الأشياء. إذا يجب أن نعرف ما هو le vers, ما هي la strophe, la rime. Oui, on va voir tout ça, Zakaria, on va écrire tout ça. Et la mesure. Donc, le vers, la strophe, la rime et la mesure. هذه أشياء سنراها كل على حدة. إذا الأجوبة على هذه الأسئلة سأنقلها لكم مع التعريف bien sûr بكل هذه الكلمات. le vers مقصود به، strophe كذلك مقصود بها، la rime وكذلك la mesure ماذا نقصد بها. Alors سأقوم بنقل شوي يعني ليس كل شيء. أنقل أولا le vers مقصود بالverb وبعدها أنقل strophe وهكذا. سطورة جديدة. Alors, les réponses, les قلنا الأسئلة التي طرحت قبل قليل. Alors, la ligne dans un poème s'appelle le vers. La ligne dans un poème s'appelle le vers. يعني السطر في القصيدة يسمى البيت, le vers. Le paragraphe dans un poème s'appelle la strophe. يعني الفقرة في القصيدة تسمى la strophe. La fin du vers s'appelle la rime. يعني نهاية البيت الشعري تسمى la rime اللي هي القافية. Le découpage en syllabes s'appelle la mesure. يعني تقطيع المجموعات الصوتية تسمى la mesure أو الوزن. La mesure اللي هي الوزن. Alors le vers, تعريف le vers. Le vers en poésie littéraire imprimée يعني في الشعر الأدبي المطبوع يعني المكتوب. هناك الشعر اللي هو يعني منطوق أو الذي يقرأ أو فقط ولا يكتب. هنا لا أستطيع أن أرى البيت، ولكن في المكتوب أستطيع أن أرى البيت. Alors le vers est souvent repérable. يعني كيف أتعرف على بيت الشعري grâce à un retour à la ligne indépendant de la bordure de la page. يعني أن البيت الشعري أتعرف عليه هو بالرجوع إلى السطر من غير ما نكون قد وصلت إلى نهاية الصفحة. يعني عادة عندما أكتب جملة أو أكتب نص، عندما أصل إلى نهاية الصفحة أرجع إلى السطر. لا، بالنسبة للبيت الشعري لا، الرجوع إلى السطر عندما ينتهي البيت أرجع إلى السطر وأكتب بطبيعة الحال بيت جديد.
الأبيات دائما تبدأ par une lettre majuscule. يعني البيت الشعري دائما يبتدئ بحرف كبير. وهنا نعرف أنه بيت شعري. Donc c'est le retour à la ligne indépendant، يعني الرجوع إلى السطر يعني مستقل de la bordure de la page، يعني من نهاية أو حافة الورقة أو الصفحة. Le vers est souvent associé à la poésie. يعني أن حين أتكلم عن بيت دائما أقصد بذلك الشعر. دائما له علاقة بالشعر. Mais toute poésie n'est pas forcément versifiée. ولكن ماشي بالضرورة أن الشعر يتكون من أبيات، لأن هناك شعر نثري نسميه la poésie en prose. La poésie en prose يعني الشعر النثري. De même que toute forme versifiée n'est pas nécessairement poétique. كذلك ليس كل شكل على بيتي يعني فيه أبيات يكون شعر. يعني في بعض الأحيان تكون هناك أبيات وليس بشعر. L'énoncé qui constitue un vers ne se confond pas nécessairement avec une phrase. يعني هنا عندما يكون عندي بيت شعري لا يعني أنني عندي جملة، لأن الجملة والبيت الشعري لا يساوي بعضهما البعض. يعني البيت الشعري لا يساوي الجملة والجملة لا تساوي البيت الشعري. يعني une phrase peut s'étendre sur plusieurs vers. يعني الجملة يمكن أن تتمدد على مجموعة من الأبيات. et inversement يعني وبالعكس، يعني يمكن يكون بيت شعري يتكون من مجموعة يعني ليس فيه جملة واحدة، يعني تكون فيه جملتين أو أكثر. un seul vers peut toucher à plusieurs phrases. يعني هذا شرح. l'enjambement، le rejet، وهذه أسماء نعطيها لامتداد الجملة في البيت في الأبيات الشعرية. l'enjambement يعني التعدي، يعني عندما الجملة تمر من البيت الأول إلى البيت الثاني. كذلك le rejet هي عندما الجملة تستمر في البيت الثاني ولكن بكلمة فقط، يعني وكأنني رميت كلمة في البيت الذي يليه. le contre-rejet وهو العكس، هي عندما تنتهي الجملة في بيت شعري وتبدأ جملة أخرى في نفس البيت يعني بكلمة فقط. et ça ce sont des cas où l'organisation des verbes s'écarte de la structure syntaxique. يعني بمعنى أن هذه حالات، يعني l'enjambement، le rejet، le contre-rejet، هذه حالات تدل على أن تكوين البيت الأبيات الشعرية تبتعد تماما عن التركيبة النحوية اللي هي الجملة. هل فهمنا معنى البيت؟ Amor. Si vous avez des questions posées à propos du verbe, c'est clair, bon, c'est bien. D'accord, donc je passe à la strophe maintenant. La strophe, donc ça, ce sont des informations que vous allez connaître peut-être pour la première fois. À propos de la strophe, donc j'ouvre un nouveau tableau. Voilà. La strophe. La strophe, une strophe est un groupement organisé de vers pouvant comporter une disposition particulière de rythme. La strophe est un groupement organisé de vers. يعني تجمع منظم organisé de vers. أبيات. تجمع منظم للأبيات. pouvant comporter، يمكن أن يحتوي على une disposition particulière
de rime يعني على تشكيلة معينة من القافية. هنا بطبيعة الحال الأسطروف تنتهي بالقوافي، والقوافي كذلك أنواع، سنرى هذه الأنواع بعد قليل إن شاء الله. Alors, les strophes sont séparées dans un poème tel qu'édité actuellement par une ligne blanche. يعني أن كيف نتعرف على الأسطروف في القصيدة هو أن ما بين ستروف وستروف يوجد فراغ أبيض. دائما نضع فراغ ما بينها. بعض الأحيان نضع نجيمات لكي نفرق ما بين الستروف. عندما نرى مجموعة من الأبيات ثم تليها مجموعة من الأبيات أخرى يفرق بينها بياض أو ليني بلانش، سطر أبيض، نعرف أن هناك عندنا دي ستروف، يعني الستروف الأولى، الستروف الثانية إلى آخره. Dans des éditions anciennes, l'existence de la strophe pouvait n'être remarquable que par sa cohérence interne. يعني أن في الشعر القديم la strophe كانت تعرف بلا ponctuation, la disposition des rimes par exemple, etc. كانت تعرف كذلك بالتبقيت وكذلك بالقافية. يمكن أن أعرف أنني مررت من ستروف إلى ستروف عن طريق القافية وعن طريق تبقيت الأبيات. لكن هذا في القديم جدا. الآن أصبح الأمر يعني واضح باستعمال لا ليني بلانش، يعني la ligne اللي هو السطر الأبيض. Alors maintenant, en fonction du nombre de vers qu'il comporte, on peut nommer les strophes. يعني la strophe يتغير اسمها على حسب عدد الأبيات التي تحتوي عليه. فالستروف التي تحتوي على بيت واحد نسميها مونوستيش. مونوستيش. ولاحظوا أن في كلمة مونوستيش هي مونو الذي يعني واحد. مونوستيش pour un vers. Monostiche pour un vers. C'est une strophe d'un seul vers. مجموعة من بيت واحد. Distique pour deux vers. يعني أن الفقرة التي تحتوي على بيتين تسمى distique. distique. ولاحظوا أن في الكلمة كذلك هي دي الذي تعني اثنين. دي يعني اثنين. deux. Distique pour deux vers. Tercé pour trois vers. Alors, un tercé, c'est une strophe de trois vers. Un tercé, c'est une strophe de trois vers. tercé لاحظوا كذلك tercé هناك كلمة terce التي تعني ثلاثة. quatrain. le quatrain وهو الأكثر يعني معروف أكثر هو le quatrain et le tercé. هذه هي les strophes les plus connues et les plus célèbres. Ce sont les quatrains. les quatrains المتكون من 4 أبيات pour 4 vers. Le quatrain est une strophe de 4 vers. Donc 4 لاحظوا أن فيها كلمة 4 quatrain. quintille ou 5 يعني قسموها هناك عندها اسمين quintille ou 5 c'est pour 5 vers. يعني la strophe مكونة من 5 أبيات تسمى un quintille ou bien un 5. Le sixième, c'est une strophe de 6 vers. Le sixième est une strophe de 6 vers. لاحظوا أن الكلمات نفسها تتكون على الأرقام 6 ans pour 6 vers, 7 ans pour 7 vers, 8 ans pour 8 vers, 9 ans pour 9 vers, 10 ans pour 10 vers, 11 ans pour 11 vers et 12 ans pour 12 vers. وهذا يعني أكبر ما يمكن أن يوجد في الأسطروف في الشعر القديم هو des 12 ans. des 12 ans يعني قصائد أو أسطروف مكونة من
من 12 بيت شعري. Est-ce que c'est clair pour la strophe? Si vous avez des questions. D'accord. Oui. Alors, puisque c'est clair, donc nous passons à la suite. Donc, nous allons voir maintenant la rime. Rime, donc la rime, طبعا الحال ستأخذ منا قليل من الوقت لشرحها. Donc la rime poétique, en quelle langue on dit ces nombres? Quel nombre? Les nombres des strophes, c'est-à-dire 10 ans, 4 ans, c'est le français, hein. C'est le français. C'est le français. Vous voyez qu'il y a le chiffre, on ajoute le 1 à la fin, hein, AIN à la fin, pour marquer donc le nombre de vers dans la strophe. Mono, ça c'est non, mono, ça c'est latin. Hein? Mono, c'est latin. Voilà. Hein? Dit, c'est latin aussi. Vous savez que la langue française, elle est basée sur le latin, donc elle est constituée de la langue latine. مادام أن اللغة الفرنسية هي ليس مكونة ولكن يعني جاءت من اللغة اللاتينية، كذلك نجد هذه الأرقام باللغة اللاتينية. إذن استمر. La rime poétique constituée par la répétition d'un ou plusieurs. Bon, je suis revenu où? Voilà. Donc la rime poétique, يعني القافية الشعرية constituée مكونة par la répétition بتكرار d'un ou plusieurs phonèmes identiques لواحد أو لمجموعة من الفونيم. الفونيم هي الكلمات المنطوقة أو المجموعة الصوتية المنطوقة. identique يعني نفسها، نفس الصوت يعود، أو نفس المجموعة الصوتية تعود. Parmi lesquels il faut nécessairement au moins une voyelle tonique. يعني parmi ces phonèmes يعني وسط بين هذا الأصوات لا بد وأن تكون هناك une voyelle، يعني حركة، حرف حركي à la fin de deux ou plusieurs vers proches. في نهاية مجموعة أو بيتين يعني قريبين من بعضهم. Les phonèmes ne riment que s'ils sont dans le même ordre. لا يمكن أن أقول عندي قافية إذا لم يكن هناك ترتيب. عندما يكون عندي ترتيب أقول عندي قافية. ليس هناك ترتيب لا أتكلم عن القافية. Une rime est dite. Donc هنا أنواع القوافي، أو قبل أن نتكلم عن أنواع القوافي نبين ما بين القافية التي تسمى فيمينين يعني مؤنثة، والقافية التي تسمى ماسكولين يعني مذكر. في القافية هناك القافية المذكر والقافية المؤنث. لو ماذا نقصد بالقافية المذكر أو المؤنث؟ Alors la rime est dite féminine, يعني القافية المؤنث lorsque le dernier phonème est un E caduc. يعني أن في نهاية الفونيم يعني المجموعة الصوتية التي تنطق أجد حرف الأ، الحركة أ muet، يعني caduc يعني muet لا ينطق. nommé autrefois E féminin، يعني في القديم كان يسمى un E féminin. Ainsi, les deux fins de verbes suivantes sont des rimes féminins. Par exemple, aboli. لاحظوا أن في نهاية كلمة aboli يوجد E. هذا الأ لا ينطق ولا له أي تأثير في النطق. إذن يسمى
E muet, E غير ناطق، إذا لا ريم في هذه الحالة تسمى une rime féminine يعني مؤنثة. كذلك إذا الكلمات هنا تأتي وراء بعضها aboli وفي النهاية كذلك mélancolie. Mélancolie, إذا I avec E à la fin et ce E ne se prononce pas, لا ينطق هذا ال E, donc c'est une rime féminine. La rime masculine dans les autres cas يعني في les autres cas في الحالات الأخرى نجد la rime المذكر أو القافية المذكرة وهنا ماذا نجد؟ نجد أن الكلمة أو مجموعة صوتية تنطق يعني مثلا هنا un consolé في النهاية لي هذا الكلمة لي منطوقة بحرف A وكذلك constellé لاحظوا أن نفس القافية un consolé constellé يعني لي وحرف لي هنا منطوق بالأو ولكن الأو avec accent aigu إذن تصبح القافية مذكر وليس مؤنث. مؤنث عندما يكون الأو لا ينطق تماما. Alors, les rimes de fin de vers يعني الآن أنواع القافية نهاية كل vers يعني كل بيت شعري تكون هناك مجموعات من القوافي تمشي بالترتيب يعني لا يمكن أن نتكلم على القافية إذا لم يكن هناك ترتيب في القافية. Donc au sens propre يعني في المعنى الواضح la rime est d'abord un écho sonore en fin de vers يعني la rime مقصود بها صدى sonore يعني صوتي en fin de vers في نهاية البيت الشعري. Le renchaînement dans ce cadre porte un nom particulier يعني تسلسل القافية في هذا الإطار تأخذ أسماء معينة يعني عنده اسم معين. Ainsi, هكذا pour leur disposition les unes par rapport aux autres, les rimes de fin de vers sont dites يعني حسب ترتيب القافية اسم القوافي تتغير على حسب ترتيبها. مثلا نقول la rime est plate. Nous avons des rimes plates يعني مسطحة أو suivi يقال عليها plate يعني مسطحة أو suivi بمعنى متتالية. والمقصود بها ce sont les rimes sont plates lorsqu'elles se suivent simplement par groupe de deux يعني نلقاو نفس الحرف يتكرر في البيت التالي. دونك عندي الحرف هنا نرمز للقافية بحرف يعني مثلا نهاية الحرف هنا بلا جي يعني هنا دليت لها أو رمزت لها بحرف الآ. عندما تكرر في البيت الموالي جي مرة ثانية حرف الآ. عندما تغيرت القافية بوسيف إف أعطيتها حرف ب. تكرر مرة ثانية تيف إف مرة ثانية جو في كابتيف دونك ب مرة ثانية. إذا تعطيني قافية أ ب وهذا النوع من القوافي يسمى قافية مسطحة أو متتالية. c'est ce qu'on appelle les rimes plates ou les rimes suivies. Dans Sainte-Pélagie, sous ce règne élargi, où rêveur et pensif, je vis captif. Bonjour Najat, alaykoum salam, petit Najat, Alain Beki. Je continue. Donc, قلنا la rime plate, donc تتوالى بنفس la rime تكرر مرتين A B B. ولاحظوا أنا عندما أغير الحرف عندما أغير القافية أغير الحرف يعني هنا جي دونك حرف A جي تكرر
أعطيه حرف A. if أعطيه حرف B. if تكرر نفس الحرف، ولكن عندما يأتي مثلا حرف آخر أو قافية أخرى سأعطيه حرف C. عندما تتكرر سأكرر حرف C مرة ثانية. donc ça c'est هذه الأبيات الأربعة مأخوذة من شعر جيرار دو نيرفال لو بيتي شاتو دو بوهيم بوليتيك donc pour 1852. هذه مأخوذ من هذه القصيدة لجيرار de Nerval. Gérard de Nerval, c'est un poète français du 19e siècle aussi. Rime croisée. La rime ou les rimes croisées. يعني القافية المتعارضة التي تتقاطع في نقطة معينة. Alors les rimes sont croisées ou alternées, نسميها كذلك alternées, en cas d'alternance 2 par 2. يعني عندما يتم تبادل حرف ثم حرف ثاني مختلف ونرجع إلى الحرف الأول ونعود للحرف الثاني، يعني بمعنى A B A B، ويتم هناك نوع من التقاطع عندما أرسم يعني خطوط ما بين les deux A. يعني إذا وضعت خط ما بين A et A وجئت بخط ثاني ما بين B و B، تلاحظوا أن بين A و A و B و B سيتم نوع من سأقوم بوضع هذا الخط. voilà. A مع A و B مع B. بعيد ولكن ليس مهم بالنسبة لي. أنا أريد أن أريكم هذا التقاطع الذي يتم هنا في هذا المكان، لذلك نسميها غيم كروازي لأنها تتقاطع في هذا المكان. A مع A و B مع B ويتم تقاطع هنا، لذلك نسميها غيم كروازي. إذن سأقرأ الأبيات. Mettre corbeau sur un arbre perché. لاحظوا نهاية البيت لو صوت، يعني الصوت الذي نسمع هو الشي، donc أعطيت له حرف A. Tenez au son bec un fromage. لاحظوا أن القافية تغيرت فأعطيت حرف B donc âge. Maître renard par l'odeur alléchée. رجعت إلى نفس القافية الأولى شي، donc لاحظوا إذا أعيد حرف A. Louis-ta à peu près ce langage. وعدت إلى القافية âge فأعطيتها نفس الحرف B. إذن ولاحظوا إذن A مع A و B مع B ويتم تقاطع بينهم، لذلك نسميها غيم croisé. غيم croisé. Est-ce que c'est clair؟ مش واضح لحد الآن؟ لأن لكي أستمر يجب أن أمشي ببطء. C'est clair؟ Oui. C'est bien حبيبة. Donc c'est clair pour tout le monde, j'espère. Oui. Okay. Bien, alors, puisque c'est clair, donc je continue. Donc ça, c'est strophe. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenez en son bec un fromage, mettre renard par l'odeur alléchée, Louis-ta à peu près ce langage. Donc ça, c'est un poème de Jean de La Fontaine, de ses fables. les fables هذه مجموعة من القصص الشعرية التي تحكي لنا حكايات الحيوانات، وهي تشبه ما كتبه الشاعر ابن المقفع كليلة ودمنة. إذا لافونتين كتب تقريبا نفس الشيء. نمر الآن إلى لا غيم غودوبلي. لا غيم غودوبلي هي لا غيم التي تتكرر ليس مرتين فقط ولكن أكثر من مرة، يعني من مرتين إلى 3 مرات، ويتغير الحرف بعدها. إذا نجد مثلا
A, trois fois. Donc, en passant par un certain pré, partout, ré, à la fin, rencontra bergère et son gré, à son gré, donc ré, حرف A, il la demande en mariage, donc نتغير الحرف يمكن أن أسميه B ولكن سأرجع مرة ثانية إلى حرف A, donc le père aurait fort souhaité. وهنا كذلك la redoublance de et. Bien. Donc c'est toujours la rime, c'est toujours genre de la faute. لكن ما أريد أن أثير انتباهكم إليه هو أن les rimes les plus utilisées يعني القوافي الأكثر استعمالا هي les rimes plates, les rimes croisées et les rimes embrassées هي التي سنراها الآن. Les rimes embrassées يعني متعانقة rime embrassée, rime متعانقة. Elle est embrassée quand elle est encadrée par une autre يعني تكون هناك A, B, B, A يعني حرف ريم أرمز إليها ب A يأتي وراها une autre ريم أرمز لها ب B وتأتي وراءها مباشرة نفس القافية B وتعود القافية A مرة أخرى وتعطيني هذا الشكل لذلك أسميه embrassé يعني تعطيني شكل هذا سأقوم بهذا هذا ثم هذا وهي على شكل دبغة يعني على شكل أذرع متعانقة وكأن هناك عناق ما بين الحروف ce qui fait أن نسميها des rimes embrassées. Des rimes embrassées. Alors, les rimes embrassées, quand elle est encadrée, يعني تؤثر بعضها البعض par une autre. يعني tu n'en reviendras pas toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise à toi non plus, pardon, hein, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manie, donc I, qui revient à la fin, et ça c'est Louis Aragon, un sha'ir, Louis Aragon, joueur de manie يعني يلعب يعني كأنه يلعب بقلوب الفتيات هذا هو المعنى في القصيدة. La guerre, le poème La guerre et ce qui s'ensuit. هذا extrait من هذه القصيدة de Louis Aragon. Voilà. Donc هذا كل ما يتعلق بالريم. Est-ce que c'est clair لكي أمر إلى la mesure. Oui, bon, c'est bien. D'accord. Bien. Alors, je passe maintenant à la mesure. Voilà, donc la mesure. Alors, la mesure, تسمى كذلك le mètre. Le mètre اللي هو le mètre des vers. يعني وزن الأبيات. Le mètre des vers français est caractérisé par le nombre de ses syllabes. Et كيف يمكن أن تعرف على وزن البيت الشعري الفرنسي هذا عنده علاقة بالسيلاب. السيلاب اللي هي مجموعة من الحروف لابد أن تكون بداخلها حرف حركي يعني voyelle. هنا مجموعة من الكونسون معها une voyelle تسمى سيلاب. مثلا أعطي مثال كلمة أعطي مثال باسمي فاطمة. فاطمة فيها ثلاث سيلاب فيها ثلاث سيلاب فا اف ا دونك تعطيني سيلاب تي تعطيني une deuxième syllabe ما c'est une troisième syllabe. دونك لابد أن يكون عندي une voyelle لكي تكون عندي une syllabe. يمكن أن تكون عندي مجموعة من الكونسون
وفويل واحدة، ولا يمكن أن أتكلم على السيلاب إذا لم يكن عندي فويل. دونك هذا كان مثال فقط لنعرف ما هي السيلاب. Alors, à l'exclusion des syllabes féminines surnuméraires pouvant survenir en fin de verbe, c'est ce qu'on appelle verbe féminin. تكلمنا عليه قبل قليل la rime féminine، يعني أن في نهاية الكلمة نلقى مثلا لا ينطق، فلا يمكن أن أسميها سيلاب، هذه تسمى سيلاب féminine ولا تحسب كسيلاب. ou dans certains cas à la césure épique، يعني تكون هناك تقطيعة في وسط في وسط البيت الشعري نسميها لا سيزور. لا سيزور هو عندما أقطع البيت في وسط البيت. هذا كله سنراه في التطبيق. certains mètres sont plus courants que d'autres، يعني بعض الأوزان، les mètres هنا المقصود به الوزن، certains mètres sont plus courants، يعني متداولين أكثر من الآخرين. يعني bien que dans la poésie contemporaine et pour les vers chantés déjà à la période classique règne une grande liberté. هناك بعض الأوزان التي هي دائما موجودة، دائما موجودة وموجودة أكثر من الأوزان الأخرى، وسنرى هذه الأنواع من الأوزان ونتكلم عليها بعد قليل. De manière générale, les verbes pairs sont plus fréquents que les verbes impairs. ماذا أقصد بالverbe pair؟ هو البيت الشعري الوزن اللي فيه مزدوج، يعني كما أقول 6 8 10 12، وليس يعني des verbes impairs. des verbes impairs هو الذي يكون فيه الوزن 1 3 5 7، هذا تسمى des verbes impairs. المقصود بها شنو هو عدد السلاب؟ هذه سنراها. يعني البيت عندما يكون يتكون من سلاب واحدة، سلاب واحدة يسمى مونوسيلاب. مونوسيلاب. لاحظوا أن قبل قليل كنا نتكلم عن الاستروف، قلنا كذلك مونوستيش هي استروف فيها فير واحد. الآن عندما يكون البيت فيه سلاب واحدة يسمى مونوسيلاب، وهذا موجود في الشعر الحر الحديث الشعر القرن العشرين. موجود هذا مثلا بيت شعر فيه كلمة واحدة مكونة من سلاب واحد وتسمى مونوسيلاب. عندما يكون عندي دو سيلاب نسميه ديسيلاب. ديسيلاب، دي قلت قبل قليل تعني 2. 3 سيلاب تريسيلاب و تريمتر، يعني إما تريسيلاب يعني 3 سيلاب و تريمتر. 4 سيلاب تتراسيلاب و كادريسيلاب و تترامتر، هذه كلها أسماء تدل على 4 سيلاب في البيت. عندما تكون 4 سيلاب في البيت نسميه تتراسيلاب. تترا تعني 4، و كادريسيلاب، الكادر تعني 4 aussi، و تترامتر يعني 4 وزن، يعني الوزن الرباعي، ما نسميه الوزن الرباعي. 5 سيلاب نسميه بونتاسيلاب و بونتامتر. بونتا تعني بونت تعني 5. 6 سيلاب إكزاسيلاب و إكزامتر، هذه أحرف هنا نستعمل اللاتينية أكثر، نستعمل اللاتينية أكثر من اللغة الفرنسية، ليس كالإستروف. مثلا الإستروف كنا نستعمل 4 5 6 7، يعني تقريبا نفس الأرقام، لكن الآن لاحظوا أن الأرقام لاتينية. بونتا، إكزا، إبتا، 7 سيلاب إبتا سيلاب. 8 سيلاب أوكتو سيلاب، أوكتو تعني 8، أوكتو سيلاب. 9 سيلاب إنيا سيلاب. 10 سيلاب ديكا سيلاب، ديكا تعني 10، donc
décasyllabes, 11 syllabes en décasyllabes et 12 syllabes. Alors là, نسميه دوديكاسيلاب ولكن الاسم الأكثر شيوعا والذي يستعمل أكثر هو ألكسندرا. البيت الذي يتكون من 12 سيلاب نسميه ألكسندرا. هذا هو الاسم المعروف به أكثر. Donc en poésie française traditionnelle يعني في الشعر الفرنسي التقليدي les vers sont rimés. يعني ضروري أن يكون البيت الشعري فيه قافية. Et de plus, les décasyllabes et les alexandrins comportent une césure à la 4e position pour les premiers et à la 6e pour les seconds. يعني أن في الشعر القديم الفرنسي لابد من وجود القافية والوزن الأكثر شيوع كان هو الديكاسيلاب يعني الأبيات التي تتكون من 10 سيلاب أو des alexandrins المتكونة من 12 سيلاب وتقطيع البيت ضروري أن يتم تقطيعه بune césure. Une césure, la césure هي عندما أقطع البيت في وسط البيت ويتم قسمه بالطريقة هذه يعني 4 زائد 6 4 زائد 6 سأستعمل الفلاش يعني 4 يعني 4 سيلاب وأقطع وتليها 6 سيلاب. Et à la 6e donc بالنسبة للألكسندرا يتم قطع البيت إلى نصفين 6 سيلاب في النصف الأول و6 سيلاب في الشطر الثاني أو النصف الثاني. On décrit aussi des décasyllabes avec des césures sixièmes يعني des césures على 6 يعني كتكون عوض 4 6 أجد العكس يعني 6 4 وبيا يتم قطعه في الوسط ب5 5 mais ils sont tout à fait exceptionnels. هذا لا يوجد كثيرا يعني des choses exceptionnelles يعني خارقة للعادة لا توجد بكثرة. هذه فقط معلومات. أنا لا أطلب منكم أن يعني تحفظوها لا هذه فقط معلومات تضيفونها إلى يعني ما تعرفونه عن الشعر الفرنسي بالعموم. Quand un poème ou une strophe se sont composés que de vers identiques, on les qualifie d'isométriques. يعني عندما تكون القصيدة كلها فيها نفس يعني نفس الوزن نسميها des vers isométriques يعني عندهم نفس الوزن. Dans le cas contraire, ils sont dits hétérométriques. يعني عندما تكون الأبيات تختلف من حيث الطول من حيث الوزن هنا نسميها hétérométrique يعني مختلفة الوزن. إيزو يعني نفس المتريك اللي هو الوزن. voilà هذا فيما يخص الوزن en général. يعني هذه معلومات تخص الوزن ونمر الآن إلى تطبيق هذا ما عرفناه الآن على قصيدة البوام ديال l'Albatros de شارل بودلير التي رأيناها قبل قليل. Alors je pose les questions. On pose d'abord les questions, après je vais répéter. Voilà. Je répète. Monosyllabe, monosyllabe, 10 syllabes, trisyllabe ou trimètre, tétrasyllabe ou quadrisyllabe ou tétramètre, pentasyllabe ou pentamètre, hexasyllabe ou
hexamètre, heptasyllabe, octosyllabe, éniasyllabe, décasyllabe, endécasyllabe et alexandrin ou dodéocasyllabe. Dodécasyllabe. Dodécasyllabe. Ça va, Habiba? Pas de quoi, je t'en prie. On continue. Nous allons revenir à notre poème, l'Albatros. Et je pose la première question. Le poème est constitué de combien de strophes? Alors, je vais voir où se trouve le poème. Le poème se trouve ici. Voilà. Le poème est constitué de combien de strophes? Alors, j'attends votre réponse. Combien de strophes nous avons dans le poème l'Albatros? Il y en a qui me disent 3, il y en a qui me disent 2, 4. J'attends les réponses. Combien de strophes? Malheureusement, lorsque j'ai copié le poème, n'a pas bien vu le vide blanc, parce que normalement je dois, je vais le mettre moi-même, hein, je vais mettre non, attendez, je vais mettre le blanc, parce que là, voilà. Voilà. Bon, c'est clair maintenant, hein, ça se voit. Nous avons donc combien de strophes? 4 strophes. Normalement, il doit y avoir un blanc entre les strophes. S'il n'y a pas ce blanc-là, je ne peux pas savoir. Hein. Je ne peux pas savoir combien. Mais remarquez une chose, c'est que à la fin de chaque strophe, vous avez un point. Vous avez un point qui termine la strophe. Donc ça indique la fin de la strophe. Alors, j'ai 4 strophes. Question suivante. Combien de vers constitue chaque strophe? Combien de vers vous avez dans chaque strophe? Oui. Donc nous avons un quatrain puisque nous avons 4 vers. Hein, nous avons 4 vers dans chaque strophe. Donc nous parlons de quatrain. Hein, c'est le quatrain. Donc question suivante, c'est la question comment appelle-t-on alors ces strophes? Alors les strophes qui contiennent 4 vers s'appellent des quatrains. Et c'est ça, ça s'appelle des quatrains. Alors, quel type de rime, le poète a utilisé? Alors, on va revenir pour voir la rime maintenant. Alors, nous avons équipage, âge, mère, âge, mère. Donc, c'est une rime. Oui. Oui, c'est A, B, A, B. A, B, A, B. Donc, c'est une rime croisée. Hein, c'est une rime croisée. Âge,
et âge, mère et mère. La même chose ici, blanche, blanche, ange, ange, honteux, deux. Donc, E. C'est la rime croisée. C'est bien. AP, AP. Alors maintenant, quelle est la mesure des verbes? Alors là, pour travailler sur la mesure, nous allons travailler ensemble. Alors là, je vais vous recopier le découpage des verbes. Voilà. Alors, découpons les verbes ensemble pour voir. Changer de tableau pour pouvoir découper. Voilà. Pour faciliter, je vais séparer entre les verbes. Voilà. Alors, découpons des verbes ensemble. Souvent. Alors, لاحظوا كيفاش نقطع les syllabes. Hein? كيف نقطع des syllabes. Souvent. Pour s'amuser. Les hommes d'équipage. Alors لاحظوا هنا يجب أن ننتبه لأشياء مهمة جدا. أولا لاحظوا أن هنا في وسط البيت وضعت خطين، هذا يعني لا سيزور. السيزور يعني الشطر الذي يقسم البيت إلى قسمين. Donc, souvent, pour, là, sous, عندي voyelle ou, مع S, donc تعطيني syllabe. Vent, يعني voyelle O, مع V, donc تعطيني syllabe. Pour, ou, مع donc P et R تعطيني syllabe. Ça, alors لاحظوا هنا كلمة s'amuser. ça إذا S لا يمكن أن أعتبرها syllabe لوحدها، لابد أن أضيف لها une voyelle. ولا voyelle اللي كتمشي معها هي ça. A. mu. Z. les hommes. alors لماذا قطعت البيت هنا ما بين الأو والأس؟ لأن هذا الأس أنطقها مع الأو ديال أم. إذا لي زوم. أم هنا وأم، كلمة أم تتكون من حرفين يعني دوبل كونسون. أفرق ما بينهما، لأن الأم الأولى تنطق مع المجموعة الصوتية الأولى، والأم الثانية تنطق مع المجموعة الصوتية الثانية. إذا لي زوم
T, qui, page. وهنا الأو في النهاية لا يحسب لأنه أو مية فتكون عندي une rime féminine. إذا لا يمكن أن أحسب الأو. إذا أنطق page كلها une seule syllabe. إذا تعطيني كم la mesure c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. إذن c'est un. Alors من الأحسن يستمر استعمال ألكسندرا وليس كادوكاسيناب. استعمال ألكسندرا لأنه هو الكلمة الأكثر شيوعا والأكثر استعمالا. إذا c'est un ألكسندرا. ومادام أن عندي فولتير عندي بودلير دونك c'est un poète classique. إذا سيستعمل بالضرورة des ألكسندرا. Mais nous prononçons les hommes. Les hommes. ليه هنا لوحدها والاس تنطق مع الاو. اس او زوم. لي زوم. لا اقول لي ام. لي ام. اذا وضعت الخط هنا بعد الاس ساقول لي ام. هي نورمالمون جو في لا ليزون. يعني مادام اني اعمل oui, ce sont deux syllabes. Ce sont deux syllabes, les et hommes. السيلاب الثانية مع الاس مع الاو. أنا تعطيني السيلاب لكن قبلها لا. إذا عندي ديز ألكسندرا. نفس الشيء سأراه بخين. دونك لاحظوا أن عندما تكون عندي الحرف مزدوج أقوم بتقسيم ما بين الحرفين. بخين ن بخين ن des bat, os, vaste, soie, zo, des, mer. Ce sont ici H et E, H est muet ou semi-voyelle. Donc pour le H, ce n'est pas une voyelle, c'est H على حسب كيف هو في الجملة. إذا كان موية إذا لا ينطق comme dans les hommes لا أنطق الأش. ولكن بعض الأحيان H تنطق comme dans la H. Le héros, le H est prononcé. في هذه الحالة الأش تصبح يعني consonne ومع الفويل تسمى سيلاب. يعني لا الاس ما يمكنش نزيدها. بحال مثلا لا اقول لي زيرو ولكن اقول لي ايرو تعطيني لي ايرو. ثلاث سيلاب. Je continue. Qui, on, te, la. Alors هنا لاحظوا أن الأو موية. الأو موية لا ينطق في نهاية البيت. في نهاية البيت لا ينطق ولا أحسبه السلام. ولكن عندما يكون داخل البيت ومتبوع بune consonne يعني تتبعه une consonne هنا يجب نطق الأو موية فيصبح سلام. يعني مثلا T et E ici لابد أن أحسبها une syllabe. Qui, on, te, la, ton, te, te. Attention هنا ما يمكنليش نحسب أو syllabe. علاش؟ لأنها متبوعة ب une autre voyelle اللي هي A هنا le E un autre E الذي ينطق A. وفي هذه الحالة هاد les deux E كيجتمعوا وينطق حرف واحد. إذن لا
طو ب ت. إذن هذه أحسبها une seule syllabe. لا يمكن أن أضع خط هنا وأحسب مثلا ت سيلاب و إي سيلاب. لا، هذا خطأ. يجب أن أجمع بينهما لأن أو عندها قواعد. القواعد ديالها هي إذا كانت في نهاية البيت لا تحسب سيلاب، يعني تحسب ويي. إذا كانت داخل البيت ومتبوعة بكونسون تحسب سيلاب، وإذا كانت متبوعة بفويل لا تحسب سيلاب وتكون ويي كذلك. Je continue. Qui ont la tempête se rit de l'archer. Se rit de l'archer. Voilà. Donc هيا كيف يتم تقطيع الأبيات. دائما يجب أن يكون عندي une voyelle je ne comprends pas pourquoi hommes et deux syllabes. لأن يا حبيبة dans hommes عندنا e voyelle وعندنا e pardon عندنا o une voyelle وعندنا e متبوعة ب s une voyelle. إذا ستعطيني زوم ب هذه une syllabe وهذه une autre syllabe. علاش؟ لأن هنا e متبوعة ب une consonne. لو ما كانش une consonne مثلا وجاء وراها مثلا حرف متحرك آخر فلن أحسبها une syllabe. ستحسب مع la syllabe التي ستليها. هل فهمت يا حبيبي؟ Nous on me. Voilà. Est-ce que c'est compris, tout le monde? Ça va, je peux continuer, je peux passer? Bon, alors الآن se prononce monosyllabe. لا يستمر، لا يمكن أن نتكلم عن مونوسيلاب هنا. مونوسيلاب نتكلم عليها عندما يكون بيت الشعر كله متكون من سيلاب واحدة، هنا نتكلم عن مونوسيلاب. لكن عندما يكون يعني البيت متكون من مجموعة من السيلاب اسم البيت يتغير على حسب عدد السيلاب الموجودة في البيت. يعني هنا nous parlons d'Alexandra. لا يمكن أن نتكلم على المونوسيلاب، نتكلم على l'Alexandra. C'est un Alexandra. Tous les vers de ce poème sont des Alexandras. Oui, zoom se prononce, nous avons deux syllabes. Voilà. Ce sont deux syllabes dans un vers de 12 syllabes. لأن إلا لم أحسب الأو هنا سيعطيني 11 سيلاب. سيعطيني 11 سيلاب وهذا سيكون خطأ. لابد أن أو مثلا إلى نطقت هذا الأو في النهاية سيعطيني 13 سيلاب، يعني وهذا خطأ كذلك. لابد من احترام قواعد تقسيم السيلاب في البيت. يعني الأو خاصة الأو، لأن الأو هو الذي يشكل مشكل. أما بالنسبة لباقي الحروف ما فيش مشكل، كلها يعني سهلة في الفهم. الأو إذا كان في نهاية البيت لا يمكن يعني اعتباره سيلاب. إذا كان في وسط البيت ومتبوع une autre voyelle يعني تبعها حركة أو حرف حركي لا يعتبر
سيلاب، ولكن إذا كان متبوع بحرف يعني ساكن هنا يعتبر سيلاب. مثلا dans vaste oiseau. Vaste هنا E est prononcé. Bien. Alors الآن نمر إلى التمارين، والتمارين ستقومون بها في البيت إن شاء الله، يعني أنتم في البيت وستقومون بهذه التمارين للحصة المقبلة إن شاء الله. ف compréhension donc découper, premièrement découper les autres verbes. ستقومون بتقطيع الأبيات الأخرى. هذا هو التمرين الأول. هذا التمرين الأول. découper les autres verbes، يعني تحاولوا تاخذوا البيت وتقطعوا كما فعلت أنا مع الأبيات التي عندكم هنا. التمرين الثاني وهو لو ليكسيك، explication du lexique. وهذا كنت قلت لكم إن الكلمات لن أشرحها لكي أعطيكم فرصة أنكم تقوم بالبحث عنها في البيت وشرحها، وانتظار يعني الحصة المقبلة لكي نقوم بشرح الكامل للمعنى للقصيدة. شرح معنى القصيدة سنراه في الحصة المقبلة إن شاء الله. دونك سأضع هذا هنا. Donc expliquer, explication du lexique, donc exercice à chercher la signification des termes suivants. Donc chercher la signification des termes suivants. Premièrement, indolent. Que signifie indolent? Que signifie gouffre? L'azur. Piteusement. Les avirons. Veulent. Agace. Mime. L'infirme. Dénué. Honte. L'archer. Exilé. Hué et géant. Alors, voilà. Recopier ces termes pour les expliquer donc au dictionnaire bien sûr, et au prochain cours Inch'Allah nous allons donc travailler sur le contenu de ce poème. يعني سنخدم أكثر على معنى القصيدة. Alors voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie, Najat, merci à toi d'assister à ce cours. Je vous en prie, Samir. Je vous remercie tous d'avoir assisté. Je vous remercie aussi pour votre attention. Je laisse les tableaux donc à vous de recopier ce que vous voulez recopier. Et n'oubliez pas de faire les exercices, de découper certains verbes et d'expliquer les mots que vous avez là. Alors la journée suivante, c'est le vendredi, Inch'Allah. Le vendredi à la même heure. Donc vendredi prochain à 9 heures du soir à heure égyptienne. Donc ah ok, d'accord. Bonne soirée aussi Iman. Alors je m'excuse pour il y avait quelqu'un qui a trouvé le cours un peu long. جاه الدرس ثقيل، قال إنه الدرس ثقيل. نعتذر لأن لثقالة الدرس، ولكن لا يمكن أن
أن يكون أخف من هذا لأنها عبارة عن معلومات يتم لا il y aura pas toujours des poèmes هذه المرة اشتغلنا على قصيدة لأننا ندرس الجنس الشعري لأننا نرى les genres de poèmes الجنس الشعري ورأينا قصيدة قواعد الشكلية للقصيدة les règles de la forme d'un poème en français. Et puis la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir donc l'explication du contenu. يعني هذه الكلمات سيادجات موجودة في القصيدة. القصيدة هي الآن أنا وضعها على السبورة، هي نفس الكلمات الموجودة في القصيدة لكي يعني يتم فهم محتوى القصيدة، يعني ماذا تعني. لكن بعض الكلمات صعبة إذا فهمناها يمكن أن نفهم معنى القصيدة. ها هي الكلمات. Et donc la prochaine fois, nous allons travailler sur la signification, المعنى ديال القصيدة، ونمر إلى جنس آخر يعني أظن أنه المسرح. وبارك الله فيكم أيضا. Merci. المستوى الثالث هو مستوى يعني لا أقول معقد ولكنه يعني يكون عالي شوية على المستويات التي مضت، ولكن يجب أن نعرف أشياء في اللغة الفرنسية، ليس فقط النحو والفوكابولار etc. ولكن يجب أن نتعلم كذلك ما له علاقة بالأسلوب، بالكتابة، بالتعبير إلى آخره. وهذا لكي نتعلم لابد من النصوص. لذلك نرى أجناس وأنواع النصوص في هذا المستوى. Voilà. Alors je vous remercie tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne nuit.